आपके दास दासियों की उपस्थिति में, आपके संत भक्तों की उपस्थिति में होकर आपके चरणों तले आते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि सुंदर आराधना का समय आपने दिया है। सिस्टर के द्वारा जो भी गीत और संगीत के द्वारा प्रभु हमने आपकी महिमा की, प्रार्थनाओं के द्वारा महिमा की है प्रभु। दुआ करता हूँ अभी समय है कि आपके दास के द्वारा हम पवित्र वचन को सुनेंगे। उन्हें पाए उन्हें बल दे, शक्ति दे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, ताकि उनके द्वारा जो वचन अभी बोया अच्छा पिता, इस बेला में जितने भी जुम में उपस्थित है हर एक के लिए दुआ करता हूँ। हर एक को वचन सुनने की शक्ति दे, सामर्थ्य खुदावन। फिर से तेरे दास को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती निवेदन प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। वर्तमान वाक्य शुणवार समय आम समस्ते भाईना असंख्य को आम आह्वान करूँ ए समय आसवे आ प्रभु वाक्य आम को वितरण करेंगे। थैंक यू सालेम आज्ञा, थैंक यू फॉर सुंदर सुंदर पाए ये गोटे पद मु टिके दुखित हम राजेंद्र मामगर डिवाइस मैं होस्ट बनई देली एथर चेष्टा करो होस्ट बनईली एथर ले हम पढ़ बाइबल पढ़ा ପାଇଁ सुविधा हम करि पारबो तुम आराम से। ओवर टू सालेम नेक्स्ट हालांकि यस तांको होस्ट बनई देली से मान करि पारबे वर्तमान बाकी हो नाही बेले तांको मोबाइल प्रॉब्लम थिबो परवर्ती समय सालेम। थैंक यू मामा पुणी थे आम स्वागत करूँ आम भाईना अशोक जे ऑस्ट्रेलिया रही सेवा कार्य करुछंती आ परिवार सहित रोचंती आम स्वागत करूँ से समय रे आम को वाक्य वितरण करेंगे समस्ते प्रस्तुत रहिबा आ वाक्य शुणिबा आ वाक्य को आम हृदय आम संचय करबा तांको स्वागत करूँ आ करताल दे स्वागत करबा। थैंक यू सालेम, थैंक यू प्रकाश, थैंक यू समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मध्य समस्त को, प्रेज द लॉर्ड मध्य समस्त को प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को मत नाम को गौरव हो। आज ये सुंदर दिन आम जीवन देले मु बहुत निजक ब्लेसेड मन कर यही सुंदर समय प्रभुंकर वाक्य आपण मान आगे सम्मुख रे आनिबा पई। असंतु आज अल्प समय आम ध्यान करबा जहाँ लिखा अछि विचारकर्ता जजेस चैप्टर 6 verse 14 विचारकर्ता 6:14 पढ़ंतु। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଏହି ବଳରେ ଯାଇ ମିଦିୟନ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆମ୍ଭେ କି ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ। ଆମେନ୍। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ गिदियन स्टोरी जानिछंती प्रभु तांको केमती गोटे विचारकर्ता एज ए जज हाउ ही चोज्ड एंड हाउ ही कॉल्ड। जदि आपण माने सेरा पढ़िछंती तबे आपण जानिबे आ जदि पढ़ी नांती पढ़ंतु कोन पई गिदियन फेमस जज विचारकर्ता एठी आमे देखुछु एक्चुअली जेतबळे इज्राएल लोक माने सदाप्रभु को विरुद्ध रे पाप कले सेतबळे सदाप्रभु सेमानकु ए मीडियंस आउरी एमलकाइट हाथ रे छाड़ी दउथिले आ जेतबळे से माने भाबुथिले जे आ मीडियन माने सेमानकु मीडियनाइट्स माने सेमानकु बहुत ऑप्रेस्ड सेमानकु बहुत कष्ट दउथिले आ तांकर जदी इज्राएल लोक मानकर धान पाचिची से माने निया लगै दउथे तांकर गाय गरु थिवा जगह रे निया लगै दे एंती बहुत 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 असुविधा तांको करथिले आ सेतबळे इज्राएल लोक माने कांदिबे आ प्रार्थना करे प्रभु हमक तुम रक्षा करो। से समय रे एटा गोटे वाक्य गोटे आसुची एटा एटा कोन गिदियन को पाख को हम गिदियन पाख को कहउचन सदाप्रभु कहउचंती सदाप्रभु तांको अनाई करी कहले तुम्बे आपना एही बଳରେ जाई मिदियन हस्तरु इस्राएल को उद्धार करो आम्बे की तुमको पठायो नाओ। एही बଳରେ मीन्स गो इन द स्ट्रेंथ यू हैव, go in the strength you have and save the Israelites. That's what सेटा कहउचंती मीन्स तुम जहा शक्ति अछि सेही शक्ति रे जो बोली सदा प्रभु कहउचंती। किंतु
ଗିଦିଅନ୍ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରାଇବ୍ର ଲୋକ, ଆଉ ଛୋଟ ଯେତେବେଳକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ସାଉଲକୁ ଯେତେବେଳେ ମନୋନୀତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ମୁଁ ତ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ, ଆଉ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କେମିତି ରାଜା ହେବି ବୋଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆକା ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗିଦିଅନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି? ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଉଅଛି, କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏ ମିଡ଼ିୟନ୍ସ ମାନେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଟା ତାର ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି। ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ। his mind was filled with questions. ତାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୀବନ ପୁରା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଫୁଲ୍ ଥିଲା। ଆହୁରି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଗିଦିଅନ୍ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ କଢ଼ାଇକି ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେ ରେଡ୍ ସିକୁ ଶୁଖେଇ କରି ସେ ମଝିରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳକୁ ଦେଖୁଛି, ଆମର ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ଏବେ କାହିଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ? ଆମେ ତ ମିଦିଅନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲା ପରେ ସେ and his mind was filled with doubt regarding future. means ତାର ମାଇଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଉ ସେ ଫ୍ୟୁଚର ବ୍ଲିଙ୍କ ହଉଛି, ତାର ଫ୍ୟୁଚର ଆହୁରି କିଛି ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ହି ହ୍ୟାଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆମେ ଯଦି ସେ 13 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ 6:13 ଏଥିରେ ଗିଦିଅନ୍ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏସବୁ ଘଟିଅଛି କାହିଁକି? ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କି ମିଶ୍ରକୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି? ଏହା କହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାହାଙ୍କର ଯେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ କାହିଁ? ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଦିଅନର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ସବୁ ତା ମନର କଥା, ତା ମନର ଦୁଃଖ, ତାର ସବୁ ସେ 13 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, ଆମକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିଥିଲେ, ସବୁ ଘଟଣା କାହିଁ ସେ ସବୁ ଜୀବନରେ ସେ ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଯାହା ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ସେ ଶକ୍ତିରେ ଜୁଅ ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗିଦିଅନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଗୋ with the strength I have given you. ତୁମକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ଜୁଅ। ମିନ୍ସ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମିନ୍ସ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ମହାନ, ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି। The day we begins, he can give everything we need. means whatever we need, ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଗିନିଂରେ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମହାନ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ନାହିଁ ତାଙ୍କ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମକୁ ସେ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଠି ଗିଦିଅନକୁ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବଳ ଦେଇଅଛି, ତୁମର ସେଇ ବଳରେ ଯାଇ ଏ ମିଦିଅନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋର ବଳ ନାହିଁ, ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର
କ'ଣ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲେସିଂ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲେସିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହୋଲ୍ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ମୂଷା ଠାରୁ ଦେଖିବା, ମୂଷା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବୁଦାରେ ଯୋଉ ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଶରେ ତାକୁ ଏ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକରି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେ କହିଲା ମୁଇଁ ଭଲ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ, ମୋର ସେଟା ନାଇଁ, ମୋର ସେ ଲିଡରସିପ ସ୍କିଲ୍ ନାଇଁ, ମତେ ସେ ଲିଡର ସ୍କିଲ୍ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାଇଁ, ମୋର ସେ ଏଟା ନା ଏ କ'ଣ ସେ ଶୈଳୀ ନାଇଁ ଲିଡରସିପ କରିବାଟା, ଏସବୁ କହିଲା। ତାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ତା ହାତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଚରେଇବା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଗୋଟେ ବାଡି ଗୋଟେ ଥିଲା ନେଇକି। ସେ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା ସେ ଚରଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ କ'ଣ ତା ହାତରେ ଥିଲା? ଖାଲି ଗୋଟେ ସେ ବାଡି ଗୋଟେ ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବାଡିକୁ ଛାଡ଼, ତାପରେ ତ ତୁମେ ସର୍ପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାକୁ ଧର ବୋଲି, ଆଉ ଧରୁ ଧରୁ ସେଟା କ'ଣ ଆଉ ସେଟା ଯେମିତିଟା ସେମିତିଟା ହେଇଗଲା ସେ ବାଡି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମିନ୍ସ ଯାହା ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଛି ତାହା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। God can multiply that one. Means ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଥି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଗିଦିୟନକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଯାହା ବଳ ଦେଇଛି ତୁମେ ସେଇ ବଳରେ ତୁମେ ଯୁଅ ବୋଲି। ତାପରେ ଯଦି ଗିଦିୟନର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ସେ 30,000 ଲୋକକୁ ଏଇ କଲା, ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଡାକି କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମିଡିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ତୁମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି। ସେ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ପଢିବ ଲାଷ୍ଟକୁ 300 ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଯେ କାଳେ ଏମାନେ 3,000 ଲୋକ ଗଲେ ଏମାନେ କହିବେ ଆମର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଟାକୁ 300 କରୁଛନ୍ତି। ମିନ୍ସ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମହାନ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଦାପ୍ରଭୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗିଦିୟନର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ତାର ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେ କରୁଥିଲା। ମିନ୍ସ ଏସବୁ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ ହେଉଛି? ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେମିତି କହୁ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ରୋଗ ହେଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? କାହିଁକି ଆମର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, God has a plan. ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ବେଶୀ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ବହୁତ ସବୁ ହଁ ରୋଗ ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପାପର ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆଉ ଅଲରେଡି this world has been infected with every disease. Why? Because ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିନାହିଁ। ତାର ଏସବୁକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମିତି ଅଛି କି? ଆମ ଗାଁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ସାନ ଥିଲାବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଗଛ ପତ୍ର ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଏସବୁ, କି ବର୍ଷା ଦିନ ହଉଥିଲା, ଖରା ଦିନ କେମିତି ଖରା ହଉଥିଲା। ଏବେ ଯେ ଖରା ଦିନ ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଖରା ହଉଛି, ନା ଗଛ ଅଛି ନା ବାଡ଼ି ଅଛି ନା କ'ଣ। ମିନ୍ସ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ। ହେଲେ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ, ତାପରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଉଲ ଯିଏକି ସାଧୁ ପାଉଲ, ଯିଏକି ନୂତନ ନିୟମର ଅନେକ ପ୍ରାୟ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଟା ବାଇବଲ କହୁନାହିଁ କି ପ୍ରକାର ରୋଗ କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ପୀଡ଼ା ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଦେଖ, ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଛାୟା ବାଜିଲେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ।
ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ମୋର ଏ ଶରୀରରୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କର। ଯୋଉ ରୋଗ ଅଛି, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ମତେ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ମାଇ ଗ୍ରେସ୍ ଇଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫର ୟୁ ବୋଲି, ମୋର ଦୟା ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି 3 ଥର କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଣ କଲା? ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କର ନାହିଁ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଏଇଟା ମତେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେଟା ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ସେତେ କ୍ଲୋଜ ହେଇନଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ରୋଗ ଆସେ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଏହିପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ଗିଦିଓଙ୍କ ଭଳି ଆମର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ହାତରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ସେ ଗିଦିଓନ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ସେ ସବୁ ଦେଖୁନାହିଁ। ଆଉ ଗିଦିଓନ ମାନେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବହୁତ, ଆମର କମ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଢାଇଲେ, ସେ ସବୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଗିଦିଓନ ବହୁତ ବହୁତ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ନିଜକୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଯାହା ଶକ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଅଛି ତୁମେ ସେହି ଶକ୍ତିରେ ଯିଅ ବୋଲିକି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ କି ଏ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଏସବୁ ଖୋଜୁ। ମୁଇଁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ହବ ଅଛି ବସି ପଢିବା ପାଇଁ, କରେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ବସି ପଢିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଜାଗା ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ହେବାର ଅଛି ପଢିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଭଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେବାର ଅଛି ପଢିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଆମେ ଖୋଜୁ, ମାନେ ଯଦି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ବ୍ଲେସିଂ, ବଟ୍ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍, ଯଦି ତୁମର ସେଟା ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରଖିଛି, ଗଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୟାଟ୍ where you are today। ଯୋଉଠି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଇନଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କିଛି, ସେ 5 ଟଙ୍କା ହଉ, ସେ 100 ଟଙ୍କା ହଉ, ସେ 200 ଟଙ୍କା ହଉ, ଯାହା କିଛି ଆମ ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଅନେକ ଦେଖୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ କଣ କାହା ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଗୋଲିଆଥ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଗଲା ବେଳକୁ ସେ ତା ହାତରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, କଣ ଦେଲେ? ତାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସେ ଢାଳ, ତାପରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବ, ସେମିତି ସବୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଛି ଯେ ତାକୁ ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଏହା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସେ ତ ଗୋଡିଆ ପିଲା, କୋଉଠି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନଳି ଧରିବାଟା, ଖଣ୍ଡା ଧରିବାଟା, ଢାଳ ଧରିବାଟା, ସେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାଟା, ତାଉ ତ ସ୍ପିୟର ସେଟା ଧରିବାଟା, ତାର ସେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ସେ କାଢିଦେଲା, ସେ କାଢିଦେଲା। ତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେଟା କଣ? ତାର ହାତରେ ସେ ଏଇ ଥିଲା ଯୋଉ ସ୍ଲିଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହିବେ କି, ସେ ସ୍ଲିଙ୍ଗ ତା ହାତରେ ଥିଲା। ତାପରେ ତା ବେକରେ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା? ସେ ବେଗ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେତିକିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ମିନ୍ସ ଯାହା କିଛି ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଛି ତାହା ଧରିକରି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ କରିବି, ଏସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେତିକିରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ। ଯୋଉ ବଳ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଛି, ସେତିକିରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ ବୋଲିକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ କରନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେଟଅପ୍, ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଟଅପ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଦେଇପାରିବେ,
କିନ୍ତୁ ସେ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ସେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇବଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ଆଉ ପଢିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଏଇ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଲେଖା ଅଛି ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 1 ତାର 26-28 ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେଠି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କଣ ଥିଲ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଢି ଦିଅନ୍ତି କି? ସରି, ଏଠି ଅଲଗା ଟାଇପର ଓଡିଆ ଲେଖା ଅଛି, ନହେଲେ ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ପଢିଦେବି କି? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 1:26-28। କାରଣ କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ। ସାଂସାରିକ ମତାନୁସାରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ବା ଅନେକ କୁଳୀନ ଆହୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଗର୍ବ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ସବୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପୁଣି ବଳବାନ ବିଷୟ ସବୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଗତ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ସବୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଅନଏଜୁକେଟେଡ ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିଚ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ସେ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୋର କଣ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ମୋର କଣ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାର, ଏ ଦେଶକୁ ଆସିବାର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହିପରି ଯେ ସେ ଜଗତର ନିଚ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଘୃଣ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇବା ସଦାପ୍ରଭୁ। ସେଟା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖତ ରାଶିରେ ପଡିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଉଠେଇବା ସଦାପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବଡ ଲୋକକୁ ବଡ କରିବା ସଦାପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଲୋକକୁ ବଡ କରିବା ସଦାପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମେ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମର ଲୋକ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛି, ଯାହା ଦେଇଅଛି ସେତିକିରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି ବୋଲିକି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦିୟନକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ଯିବ ବୋଲି। ଆମେ 6:14 କୋଡ ପଢିଲୁ, ଏଇ ବଳରେ ଯାଅ, ମିଶ୍ର ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି, ତୁମକୁ ଯୋଉ ବଳ ମୁଁ ଦେଇଅଛି ସେଇ ବଳରେ ଯୁଅ ବୋଲିକି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ସବୁ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି, ଯୁଅ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଯାହା କିଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଆମକୁ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଦେବେ। ଏଟା ସେ କହିଲା ପରି, ଯଦି କୁହୁଡି ରାସ୍ତା ହେଇଛି, କୁହୁଡି ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା, ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଯିବ, ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି ଯିବ ବୋଲେ ତୁମେ ଯାଇ ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ଜୀବନ ସେହିପରି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବା ଦରକାର ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ତୁଡ଼ା ଦେଲେ, ଆଉ ଜଣକୁ 3 ତୁଡ଼ା ଦେଲେ, ଆଉ ଜଣକୁ 2 ତୁଡ଼ା ଦେଲେ, ଆଉ ଜଣକୁ 3 ତୁଡ଼ା ଦେଲେ, ନେଇକି ବୋଲେ ସେଟା ଯଦି ଆମର ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା କହିବା, ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଟଙ୍କାଟେ, ଜଣକୁ 3 ଟଙ୍କା, ଜଣକୁ 2 ଟଙ୍କା, ଜଣକୁ 5 ଟଙ୍କା, ସେମିତି 3 ଜଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେଇମାନଙ୍କର କେପାସିଟି
ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ 5 ପାଇବା ଲୋକ କଣ କରିଛି? ଦୋଷ କରିଛି। ଏ 4 ପାଇବା ଲୋକ 8 କରିଛି। 3 ପାଇବା ଲୋକ 6 କରିଛି। କିନ୍ତୁ 1 ପାଇବା ଲୋକ କିଛି ନ କରିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। କିଛି ନ କରିକି ସେ ଅଳସୁଆ ହେଇକରି କିଛି କରିନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 5 ପାଇବା ଲୋକକୁ 5 ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛି ଯେ ତାର କେପାସିଟି ଅପ୍ ଟୁ 10 ଅଛି। ତାର କେପାସିଟି ଅପ୍ ଟୁ 10 ଅଛି। ସେ ଡବଲ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ମହାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାପରେ ଯାହାକୁ 4 ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ 4 ଏକ ରଖିବ ନାହିଁ, ତାର କେପାସିଟି ଅଛି, ସେ ବଢିବ, ତାର 8 କରିବ, ମିନ୍ସ ଡବଲ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ଛୋଟ ନ କରି ନା, ଆମର ଘରେ ଏଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏଟା ଅଛି, ଲେଟ୍ସ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯଦି ଆଜି ଜଷ୍ଟ ପଖାଳ ଭାତ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର। ସେଠି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗିଦିଅନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ 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 ଭୟଙ୍କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନିଜକୁ କହିଲା, ମୋର କି ଶକ୍ତି ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍, that God asking me to go with your own strength. ମୋର କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଯିବି? ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲଛି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେତିକିରେ ଯୁଅ। ଆଉ ସେ ଗିଦିଅନ, ଆମେ ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁତ୍ରରେ, ସେ ଗୋଟେ ମହା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ମୋର ତ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲବା ଲୋକ, ସେ ମିଦିଅନ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏମାନେ ସେଟା ମଧ୍ୟ 300 ଲୋକ ଯାଇକରି, ତାଙ୍କର ଶହ 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 ଲୋକ ମିଦିଅନର ଆର୍ମି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗିଦିଅନ କେବଳ 300 ଲୋକକୁ ନେଇକରି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବୋଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ନାକି, ପ୍ରଭୁ ସେଠି ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେ ବିଧବା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଲିଶାକୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ କିଛି ଧାର ହେଇଥିଲୁ, ସେ ବାକି ହେଇଥିଲୁ, ଏବେ ସେ ବାକି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେ କଣ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଘରେ କଣ ଅଛି? What you have in your house? ତୁମ ଘରେ କଣ ଅଛି? ସେ କହୁଛି, ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ତେଲ ଅଛି। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛି? ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ ଘରକୁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଭେସେଲ୍ସ, ତେଲ କାଚ ହଉ ଯାହା ତୁମେ ତେଲ ରଖିପାର, ସେଟା ମାଗିକରି ଆଣ। ତାପରେ ସବୁ ମାଗିଲା ପରେ, ଆଣିଲା ପରେ ତୁମେ କଣ କରୁଛି? ତୁମେ ଘର ବନ୍ଦ କର, କବାଟ ବନ୍ଦ କର। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ତେଲକୁ, ସେ ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି, ଯେତେ ଗିନା ଥାଳି କି ସେ କଣ ଭେସେଲ୍ସ ୟୁଟେନ୍ସିଲ ଯେତେ ଅଛି, କି ତେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଡବା ଅଛି, ମାଗିକି ଆଣିଛି, ସବୁ ଯେତେ ସେ ଆଣିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଠି ଏ ତେଲ ଉଜାଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଭର୍ତ୍ତି 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 ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜାଗା ହେଲା ନାହିଁ, ଜାଗା ଆଉ ନାହିଁ ଉଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ତେଲ କଣ ହେଲା? ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? God wanted to bless you what you have. ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଠିରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆମେ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ବିଧବା, ସେ କହିଲା ନାହିଁ, ଆସ ଦେଖି ଆସ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମିରାକଲ୍ସ ହଉଛି ବୋଲି କବାଟ ଖୋଲିକରି ସେ ତେଲ କଲା ନାହିଁ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସେ ତେଲ କଲା। ତାପରେ ସେ ତେଲ ବିକ୍ରି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ତେଲ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ବାକି ଅଛି ସବୁ ତୁମେ ସୁଝି ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ମିନ୍ସ ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ
ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ମିରାକଲ୍ସ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଥିଲା ବହୁତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗଲା ପରେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେ ବର୍ଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିଷମଗଟକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ଆମର ଗାଁରେ ମୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ବୋଲେ ଧାନ ମୋଟେ 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 ହେଲା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉଠିକି ଆମ ଦରଗଡ଼ିର ଜମିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 50 ପୁଟି ଧାନ ପାଉଛୁ, ସେଠି 5 ପୁଟି ଧାନ ପାଇଲୁ। ମୋ ବାପା ଅଜା ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ବହୁତ ମତେ ମନେ ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ। ସେଟା 50 ପୁଟି ତୁ 5 ପୁଟି ପାଇଲୁ, ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସେଟା ଇମ୍ପସିବଲ ନା ନାଇଁ, ସେଟା ଅସମ୍ଭବ। 50 ପୁଟି ଧାନ କାହିଁ, 5 ପୁଟି ଧାନ କାହିଁ? ତ ବାପା ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ହେଇକରି ବହୁତ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଯାହା କିଛି କଲା, ସେ ବର୍ଷ ଯାହା ବିଜନେସ୍ କଲା, କି ଛେଳି ବିକିଲା, କୁକୁଡ଼ା ବିକିଲା, କି କଲା, ସବୁରେ ଲାଭ 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 ଲାଭ। ବୋଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ନା, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆସିକରି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଛି ପଦଗୁଲ୍ମୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଲଜ୍ଜା ପାଉଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ବେଶୀ ପଢ଼ା ଲୋକ ନାହିଁ, କି ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହିଁ, କି ଏମିତି ସେମିତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବାଇବଲ କହୁଛି ନା, ଦେଖି ଦେଖି ତୁମେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଆଜି କିଏ ତ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଏବେ ପର୍ବ ଆସୁଛି, କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଘର, ହୁଏତ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମିରାକଲ୍ସ କରିବି। ସେଟା ପାଇଁ ସେ ଗିଦିୟନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ନିଜ ବଳରେ ଯୁଅ, ମିନ୍ସ ବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ, ଯୋଉ ବଳ ଦେଇଛି ସେ ବଳରେ ଯୁଅ। ମିନ୍ସ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳ ଦେବେ, ସେ ସାହସ ଦେବେ, ସେ ଫାଇନାନ୍ସ ଦେବେ, ସେ ସମୟ ଦେବେ। ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେପରିକି ହୃଦୟକୁ ଛୋଟ ନକରି ଏ ଗିଦିୟନ ଭଳି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ତୁମେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି କେମିତି ହେବ କି ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ? ଆମ ଘରେ କିଏ ପଢ଼ା ଲେଖା ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ କିଏ ସରକାର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ କିଏ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ହୁଏତ ସେମିତି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଦେଇଅଛି, ଯେଉଁ ବଳ ଦେଇଅଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛି, ସେତିକିରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ମହାନ। ଆଜି এই ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆଉ ଆଶା ଭରସା କରେ ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଇନକରେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେଉ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। थैंक यू भाईना, अति सुंदर वाक्य दे आमको उत्साह देल। आ प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु, आ अनेक लोक मान निमंते साक्षी आपण बंचंतु। वास्तव